ይታያል Yes, ይታያል full screen አይደል? yes. Good. That's good. So tonight we start grade 8 mathematics module 1, and this module has 4 units. This module has 4 units. So unit 1 is about rational numbers, and in unit 2 we will see about squares, square roots, cubes, and cube roots. Unit 3 deals with linear equations and inequalities. And finally, the last unit, which is unit 4, deals with similarity of figures. So without wasting much of the time, we'll rush into the first unit, which is unit 1, rational numbers. So let's see, unit 1, rational numbers. Rational number, which now, unit 1. So as an introduction, this unit has 4 sections. 4 sections. አራት ሴክሽኖች አሉት ይሄ ዩኒት። The first section introduces you about the concept of rational numbers. How do we define rational numbers? rational numbeሮችን እንዴት ዲፋይን እናደርጋለን የሚለውን ኮንሰፕት ያያል። Second section የዚህ ዩኒት it's about comparing and ordering rational numbers. How do we compare one rational number with other rational number? How do we put them in order? The third section deals with the operation and properties of rational numbers. Operations, basic mathematics operations የምናውቃቸው አሉ እንደ multiplication, division, addition, subtraction እነሱን rational numbers ላይ እንዴት ኦፕሬት እናደርጋለን የሚለው. And the last or the fourth section deals with the application of rational numbers ይሆናል ማለት ነው. So with that, we'll go into the concept of rational numbers, and the first subtopic is representation of rational numbers on a number line. Number line ላይ rational numberዎችን እንዴት represent እናደርጋለን ብሎ እናያለን ማለት ነው. So before that, let's have some minor revision on fractions. Fractions እንል ያው ለራሽናል ነምበሮች መንደርደሪያ እንዲሆነን ነውና ፍራክሽን ምንድን ነው? ፍራክሽን ስንል what is the fraction? ፍራክሽን ማለት ያው ክፍልፋይ ነው አይደለ? ከሆነ ነገር ላይ የተወሰነው ፓርት ማለት ነው። ከሆነ ነገር ከሆነ ሙሉ ነገር ላይ የተወሰነ ክፍሉ ማለት ነው። So a fraction represents the portion or the part of the whole thing ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን 100 ኪሎ ግራም የሆነ አይተም ቢኖረን 100 ኪሎ ግራም የሆነ አይተም ቢኖረን ኦሪጂናሊ የዚህ 20 ኪሎ ግራሙ ዳሜጅ ቢሆንብን የዚህ አይተም 20 ኪሎ ግራሙ ዳሜጅ ቢሆንብን በፍራክሽን ስናስቀምጥ ይሄ ስንተኛ ነው ማለት ነው? 20 ኦቨር 100ኛ ማለት ነው። ያ ማለት 1/5 ማለት ነው። 1 ኦቨር 5 አንድ አምስተኛው የዚህ ኦሪጂናሊ 100 ኪሎ ከነበረው አንድ አምስተኛው ምን ሆኗል? ዳሜጅድ ሆኗል ማለት ነው። So this is how we represent fraction. A fraction has two parts. fraction ስንት ፓርት አለው? ሁለት ፓርት አለው። የመጀመሪያው ኑሜሬተር ወይም the number on the top እና denominator which is the number on the bottom. እዚህ ጋር እንደጻፍኩት አሁን አንድ አምስተኛ ከሆነ ይሄ ምንድነው ማለት ነው? ኑሜሬተር ነው አንድ ቁጥሩ ማለት ነው። And this 5 is the denominator. ከላይ የሚጻፍ ቁጥር ኑሜሬተር ይባላል። ከታች የሚጻፍ ቁጥር ደግሞ ዲኖሚኔተር ይባላል ማለት ነው። ዲኖሚኔተር ይባላል። So you can see we have an example here. In this example, what you see is 3 over 5 ቁጥር ተሰጥቶናል። እዚህ ቁጥር ላይ 3 ምንድን ነው? It is the number on the top. It is a numerator, and 5 is the ዲኖሚኔተር ማለት ነው። ከታችና ከላይ የሚጻፉ ቁጥሮች ከላይ የሚጻፈው ኑሜሬተር ይባላል፣ ከታች የሚጻፈው ዲኖሚኔተር ይባላል ማለት ነው። And there are also some classifications of fractions. fractions ራሱ classification አለ። የመጀመሪያው proper fraction የምንለው ነው። We call a fraction is a proper fraction a fraction in which the numerator is less than the denominator. ኑሜሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ ሚያንስ ከሆነ ይሄ ፍራክሽን ምን አይነት ነው? ፕሮፐር ፍራክሽን ይባላል። ለምሳሌ ብንወስድ 2 ኦቨር 3 ብንል ኑሜሬተራችን ስንት ነው? 2 ነው አይደለ? ኑሜሬተራችን
ሁለት ነው አይደለ? ይሰማል አይደል ድምጼ? ይሰማል። ኦኬ ኑሜሬተራችን ሁለት ነው፣ ዲኖሚኔተራችን ደግሞ ሶስት ነው። ስለዚህ ኑሜሬተር ከዲኖሚኔተሩ ያንሳል፣ ሁለት ከሶስት ያንሳል አይደል? therefore Yes. we call such fractions proper fraction ይባላል። Fractions. yes the second improper የፕሮፐር ተቃራኒ ማለት ነው። ያ ማለት in this case ኑሜሬተሩ ከዲኖሚኔተሩ ይበልጣል ማለት ነው። in this case Yes. yeah a fraction in which the numerator is greater than the denominator Neither. ያ ከላይ የምንጽፈው ቁጥር ከታች ከሚጻፈው ቁጥር የሚበልጥ አይነት ሲሆን we call that fraction improper fraction ይባላል። and the third category of fraction is mixed fraction የምንለው ነው። mixed fraction ማለት ያው የተቀላቀለ ማለት ነው። ቃሉም ያው mixed የሚለው አይደለ? ያ ማለት an improper fraction which is expressed as a whole number and a proper fraction ይህ mixed fraction የምንለው an improper fraction which is expressed as a whole number ለምሳሌ አንድ ሙሉ ሁለት ሶስተኛ ቢሆን አሁን ይሄ እንዲህ አይነቱ ምንድነው ሚክስድ ፍራክሽን ይባላል። ምክንያቱም እቺ አንድ ሆል ነምበር ነች፣ ቀጥሎ ደግሞ ሌላኛው ፕሮፐር ፍራክሽን አለ ከጎኑ አብሮ። እንዲህ በእነዚህ ተቀላቅሎ ሆል ነምበር ወይም ኢንቲጀር ከፕሮፐር ፍራክሽን ጋር አንድ ላይ ሲገለጽ we call that a mixed ለዛ ነው ሚክስድ ቃሉ ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ ያው ነምበር ላይን እንደምናውቀው ነምበር ላይን ሪፕሬዘንት ስናደርግ ቁጥሮችን በእንደዚህ ሪፕሬዘንት እናደርጋለን። ዜሮ ሚድል ላይ ነው የምናስቀምጠው። ዜሮ ኢዝ ፑት አት ዘ ሰንተር፣ ዜሮ ሰንተራችን ላይ ይሆናል። ከዛ በኋላ ኢኳል ስፔሲንግ ነው እየከፋፈለ የምንሄደው ማለት ነው። ከዜሮ ወደ ቀኝ እና ከዜሮ ወደ ግራ እያደረገን እኩል ስፔስ ዲቫይድ እያደረገን እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ዩኒት እና ይሄ ጋፕ ይሄ ወደ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ነው፣ ይሄ ወደ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ከዜሮ ማለት ነው። ሪፈረንሳችን ዜሮ ነው፣ ግን ስንከፋፍል ማግኒቲዩዱ እኩል በሆነ ዲስታንስ ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። so this is how we represent integers or any numbers on the number line. so እዚህ ጋር እንደምናየው 0 ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 ያለ 0 1 2 እና 3 ያለ እዚህ ኤክስ አለ አይደል? የሆነ ማናውቀው ቁጥር አለ እዚህ መሃል። ይሄ ቁጥር ኢንቲጀር ነው፣ ሆል ነምበር ነው፣ ፍራክሽን ነው ሊሆን የሚችለው። ጀስት ነምበሮችን ስናይ በኢንቲጀሮች መካከል ነው ያለው አይደለ? ሳምሃው ይሄ በሁለት እና በሶስት መካከል የሚያርፍ ቁጥር ነው። ኤግዛክት ፊገሩን አናውቀውም፣ ኤግዛክት ቁጥሩን 2.5 ሊሆን ይችላል፣ 2.6 ሊሆን ይችላል። ግን ሳምቲንግ ዴሲማል ያለው ወይም ፍራክሽን ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ሁለት ሙሉ አንድ ሁለተኛ ሊሆን ይችላል፣ አንድ ሶስተኛ ሊሆን ይችላል ማለት። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ዴሲማል የሆነ ቁጥር ይመጣል ማለት ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ቁጥሮችንም ነምበር ላይን ላይ ስናስቀምጥ ያው እንትኑን ተጠቅመን እንሰራለን። ግን እንዲህ አይነት ቁጥሮች አሁን እንደዚህ ኤግዛክት ላይ ኢንቲጀር ወይም ሆል ነምበር ያልሆኑ ቁጥሮችን ምን እንላቸዋለን? ራሽናል ነምበርስ እንላቸዋለን። ለዛ ነው መንደርደሪያውን ያመጣ ነው። so you can see what number is represented by the marked letter x on the number line above. You observe that the number x is greater than 2 but less than 3 እዚህ ጋር እንደምታዩት ከሁለት በላይ እንደሆነ እናያለን። እዚህ ጋር ከሶስት ደግሞ ያነሰ በሁለት እና በሶስት መካከል የሚገኝ ቁጥር ነው። therefore it belongs to the interval between 2 and 3. thus x is not a natural number. natural number ማለት ያው አንድ ላይ ጀምሮ ሁለት እያለ የሚሄድ ቁጥር ነው። ይሄ ግን ሳምሃው በሁለት እና በሶስት መካከል የሆነ ዴሲማል ነገር አለው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ናቹራል ነምበር አይደለም፣ ወይም ሆል ነምበርም አይደለም፣ ወይም ኢንቲጀርም ማለት ነው። so if we guess what type of number is it? so መልሳችን ያው ራሽናል ነምበር ነው የሚሆነው ማለት ምክንያቱም በሁለቱ በኢንቲጀሮቹ መካከል ስለሆነ ማለት ነው። ራሽናል ነምበር ማለት it could be expressed in fractional form ወደ ዴፊኒሽኑ እየመጣ ነው ማለት ነው። so definition 1.1 a number that can be written in the form of a over b እንደዚህ ማለት በዚህ ፎርም የሚጻፍ ቁጥር where a and b are integers and b is different from 0 ያው እዚህ ጋር ሁሌም እቺ ሪኳየርመንት ታስፈልጋለች። b ሁሌም 0 መሆን የለበትም። ምክንያቱም any number divided by 0 ምንድነው undefined ነው። በማቴማቲክስ ማንኛውንም ቁጥር ለዜሮ ማካፈል ምንድነው impossible ነው፣ undefined ነው የሚሆነው። therefore b 0 መሆን የለበትም ማለት ነው።
ሶ ይሄን ኮንዲሽን የሚያሟላ እንደዚህ ኤ ኦቨር ቢ ፎርሙላ የሚጻፍ ቢ ደግሞ ከዜሮ የተለየ ቁጥር ከሆነ ዊ ኮል ዳት ኤ ራሽናል ነምበር Rational number. ራሽናል ነምበር እንላለን። ኤክሰለንት እንደዚህ እንላለን። ለምሳሌ 1/3 ራሽናል ነምበር ነው። 241ኛ ራሽናል ነምበር ነው። 4/313 ብንል እነኚህ ምንድን ናቸው? ራሽናል ነምበሮች ናቸው ማለት የተለያዩ። ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እንደምናያቸው 1/5 3/7 3/5 8 -8/2 -14/4 5/9 ምንድን ናቸው? እነኚህ ራሽናል ነምበሮች ናቸው ማለት ነው። ራሽናል ነምበሮች ናቸው። ሶ እነሱ ራሽናል ነምበሮች ከሆኑ how do we locate rational numbers on the number line? ቅድም እንዳልነው እንደዚህ ነምበር ላይን ላይ ለማሳየት ያው ዜሮን እንጽፋለን። ይሄ ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ነው። ከዛ አንድ ኔጌቲቭ እዚህ ካለ ለሱ ኢኩል በሆነ ዲስታንስ ወደ ቀኝ ፖዚቲቭ ሳይድ ላይ ማን አለ? አንድ አለ። ስለዚህ እዚህ ኔጌቲቭ 2 ካለ በሱ ኢኩል ርቀት ላይ ማን ነው? ፖዚቲቭ 2 አለ። እንደዚህ ያለን ኔጌቲቭ ዳይሬክሽንም ፖዚቲቭ ዳይሬክሽንም ላይ ኢኩል የሆነ ነምበሪንግ እየሰጠን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። ሶ rational number can be represented on a number line by considering the following parts. ራሽናል ነምበሮችን ነምበር ላይን ላይ ስናስቀምጥ ወይም ሪፕሬዘንት ስናደርግ ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ፋክቶች ማወቅ አለብን። የመጀመሪያው ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበርስ አር ኦልዌይስ ሪፕሬዘንትድ ኦን ዘ ራይት ሳይድ ኦፍ ዜሮ። ያ ራይት ሳይድ በዜሮ ከዜሮ ወደዚህ ሳይድ ነው ማለት ነው። ሪፈረንሳችን ዜሮ ነው ብያለሁ እዚህ and ቲቸር አቤት ሶሪ አቤት ኦልራይት ችግር የለውም። እሺ ይቅርታ፣ ባለፈው ሳምንት ይህን ቦታ ተምረናል። ምን አልተማርንም፣ ዛሬ እየጀመርን ነው። ዛሬ መጀመሪያ ነው። ኦኬ እሺ፣ ሶሪ እሺ ኦኬ እሺ ዛሬ መጀመሪያችን ነው። ሶ ኔጌቲቭ ነምበሮች ደግሞ ምንድነው? ኔጌቲቭ ነምበሮች ወደ ከዜሮ ወደ ግራ ሳይድ ነው የሚጻፉት ማለት። ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበርስ አር ኦልዌይስ ሪፕሬዘንትድ ኦን ዘ ሌፍት ሳይድ ኦፍ ዜሮ። ከዜሮ በስተግራ ለዜሮ ለዚህ ዜሮ በስተግራ ወደዚህ ነው አይደለ? ይሄ ቀስቱ የሚያመለክተው ሳይድ Yes. እንደዛ ነው የምናስቀምጠው ማለት። and positive proper fractions always exist between 0 and 1 on the number line. proper fraction ማለት ምንድነው? ቅድም እንዳልነው ኑሜሬተር ከዲኖሚኔተሩ ያነሰ ሲሆን ማለት። ለምሳሌ 2/3 ብንወስድ ወይም 3/4 ብንወስድ ወይም 4/5 ብንወስድ ሁሉም ፖዚቲቭ ፕሮፐር ፍራክሽኖች ምንድነው? በዜሮ እና በአንድ መካከል እዚህ መሃል ቢሆኑ እዚች መሃል ማለት ነው። እዚች ጋር ምክንያቱም ከአንድ ስለሚያንስ ሁሉም ፕሮፐር ፍራክሽን ከዜሮ ከአንድ ያንሳል። ሶሪ ከዜሮ ይበልጣል፣ ከአንድ ያንሳል። 2ን ለ3 ብናካፍል 0.66 ምናምን ነው የሚሆነው። እዚህ መሃል ውስጥ ነው የሚያርፈው ማለት ነው። ሶ positive proper fractions are always exist between 0 and 1 on the number line. number line ላይ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው የሚገኙት። and improper fractions are represented on a number line by first converting it into mixed fraction and then represented on the number line. improper fraction ካለ improper fraction ለምሳሌ የፕሮፐር ተቃራኒ ማለት ነው። ለምሳሌ 7/3 ቢኖር ኑሜሬተር ከዲኖሚኔተሩ ይበልጣል 7 ከ3 ስለሚበልጥ ማለት። ስለዚህ ይሄን ምንድነው የምናደርገው? እንዲህ አይነት ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ካለ መጀመሪያ ወደ ሚክስድ ፍራክሽን እንቀይረዋለን። ያ ማለት ለምሳሌ 7 ለ3 ሲካፈል 2 ጊዜ ይደርስና 2 ሙሉ ይደርስና ከዛ 1/3 ይቀራል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን ይቀልናል ማለት ነው። አሁን ይሄ ቁጥር በሁለት እና ከሁለት ቀጥሎ ባለው ናቹራል ነምበር በ3 መካከል እንደሚገኝ እንዲሁ እናውቃለን ማለት ነው። therefore በዛ መልኩ ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ለሲ ኤግዛምፕሎች አሉ። example 1 sketch the number line and mark the location of the following rational numbers. እነዚህ ነምበሮች ስኬች አድርጉና ራሽናል ነምበሮች የት እንደሚገኙ ነምበር ላይን ላይ ያሳዩ ነው የሚለው። a 2/5ን ሪፕሬዘንት ለማድረግ ምን እናደርጋለን? ያው ፖዚቲቭ ቁጥር ስለሆነ ዜሮን እዚህ ጋር እንጻፍና መሃል ላይ ከዛ 1
ዜሮ አንድ እዚህ አለ። ስለዚህ አንድ ዩኒት እስከዚህ ከሆነ አሁን በአምስት ነው፣ ሁለት አምስተኛ ነው የፈለግነው። ስለዚህ ይሄን መጀመሪያ ታች ባለው ቁጥር ልክ ነው የምናካፍለው ሁለት። ስለዚህ አምስት ቦታ እናካፍላለን ይሄን አንዱም ማለት ነው፣ አምስት እኩል ቦታ። ይሄ አንድ አምስተኛ ይሆናል። መጀመሪያ አንዱን እዚህ ጋር ጽፈናል። አንድ ሴክሽን ከዚህ እስከዚህ ያለው አጠቃላዩ አንድ ዩኒት ነው። ይሄን አንድ ዩኒት ስንት ቦታ እንከፍለዋለን? አምስት ቦታ። እዚህ አንድ አምስተኛ፣ ይሄኛው ሁለት አምስተኛ ነው። ይሄ ሶስት አምስተኛ፣ ይሄ አራት አምስተኛ፣ ሶሪ ይሄ ደግሞ የመጨረሻ አምስት አምስተኛ። ስለዚህ አንድን ዩኒት አምስት ቦታ ከፍለን የአምስቱ ሶስት ሁለቱ ፓርት ነው ማለት ነው። so you can see since 2/5 is greater than 0 and proper fraction, so it lies on the right side of 0. proper fraction ነው ከዜሮ በላይ ስለሆነ ምንድነው በስተቀኝ በኩል ከዜሮ በስተቀኝ በኩል በዚህ ወደዚህ ነው የሚኖረው ማለት ነው። ስለዚህ ሎኬት ስናደርግ what we will do, divide the number line between 0 and 1 into how many parts? 5 equal parts. እዚች ዲኖሚኔተር ላይ ባለ ቁጥር ልክ ነው የምናካፍለው። ከዛ በኋላ የዛ ክፍልፋይ ከላይ ያለው ኑሜሬተሩ የሚገኝበትን እንጠቁማለን ማለት ነው። then the second part of the fifth part will be the representation of 2/5 on the number line ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ሁለተኛው ፖርሽን ማለት ነው። እቺ አንድ አምስተኛ፣ ሁለት አምስተኛ፣ ሶስት አምስተኛ፣ አራት አምስተኛ ሆኖ እዚህ አምስት አምስተኛ ማለት ያው አንድ ነው አይደለ? any number divided by itself ዋን። ያ ስለዚህ እቺኛዋ ሎኬሽን ነች ማለት ነው። በዚህ አይነት ቢ ላይ ያለውን ብንሰራ ራሳችን ብንሰራ ቢ ላይ ያለውን እንዲያደርገን ፖዚቲቭ ነው አይደል? እሱ ዜሮ ብለን አንድ እና ሁለት ብንል አሁን ሶስት ሁለተኛ ማለት ምን አይነት ፍራክሽን ነው? ኢምፕሮፐር ፍራክሽን ነው አይደለ? ያ ማለት አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ማለት ነው አይደለ? አንድ ሙሉ አንድ ሁለት። ስለዚህ አሁን አንድ አለ ከአንዱ ይተርፋል አይደል? ቀጥሎ የተወሰነች እቺ ግማሽ ፓርት ወደ ትሄዳለች። በአንድ እና በሁለት መካከል ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ከስንት ነው? ግማሽ። እቺ ሃፏ ማለት ከአንድ ወደዚህ ባለው ሳይድ ላይ እቺ ግማሿ ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ፓርት ማናት? 0/2 ነች ማለት ነው። ግልጽ ነው? yes ነምበር ላይን ላይ በእንደዛ እናሳያለን። ያው እዚህ ብናይ ይሄው 0 1 2 አለን። ከዛ ከአንድ በላይ ነው። so እዚህ ጋር እንደምናየው since 3/2 is a proper fraction, first convert it into mixed fraction to find between which whole numbers the fraction exists on the number line. ይሄን ወደ ሚክስድ ፍራክሽን መቀየር አለብን። በየትኞቹ ሁለት ሆል ነምበሮች ወይ ሙሉ ቁጥሮች መካከል እንደሚያርፍ ለማወቅ ወደ ሚክስድ ፍራክሽን እንቀይራለን። therefore 3/2 ማለት አንድ ሙሉ አንድ ሁለተኛ ማለት ነው። the fraction would be between 1 and 2። ስለዚህ በአንድና በዚህና በዚህ መሃል ነው የሚገኘው ማለት ነው። and at a half point, half ማለት እስከዚህ አንድ መጣ ቀጥሎ half ነው የሚለው። ስለዚህ ይሄኛውን ጋር ሁለት ቦታ ስንከፍለው ማለት ነው። now divide the number line between 1 and 2 into two equal parts. yeah, and the first part of the two parts will be the required rational number on the number line ይሆናል ማለት ነው። so በዛ መልኩ እንሰራለን ማለት ነው። ሲ ላይም ያለው ሲ ላይ -3/4 ነው። -3/4 እሱም ላይ ቢሆን ምንም የተለየ ነገር የለውም ማለት ነው። አሁን እናደርጋ ስንት ቦታ እንከፍለዋለን? አሁን 0 ብለን -3/4 ስለሆነ ዜሮን እዚህ አድርገን ያው ስፔስ እንዲበቃ ኔጌቲቭ ሳይድ ላይ ነው የምንመጣው። -1 -2 እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን -3/4 ማለት ስናካፍ ከአንድ ያንሳል አይደል? በኔጌቲቭ ሆኖ ከአንድ ያንሳል። እዚህ መሃል ነው የሚኖረው ማለት እዚህ መሃል ሳምዌር ከለር ቀይ ላድርግና እዚሽ መሃል የሆነ ቦታ ላይ ከኔጌቲቭ 1 እና በዜሮ መካከል እዚሽ መሃል ላይ ይኖራል ማለት ነው። ሶ ምንም የሚከብድ ኮንሰፕት የለውም። እዚህ ጋር እንደምናየው
since -1 is less than -3/4, which is also less than 0, then the fraction will lie between -1 and 0. Then to represent on the number line, divide the number line between this -1 and 4 into how many parts? 4 Four equal equal parts. አራት እኩል ፓርት ላይ እናደርግና ከዛ 3/4 አይደለ? እቺ አራት ቦታ የተከፈለችው ሶስተኛው ዲጂት ማለት ነው። አሁን ይሄ -1/4 ነው። ይሄ -2/4 ነው። ይሄ -3/4 የፈለግነው ፖይንት ማለት ነው። ይሄ ደግሞ -4/4 ወይም 1 ማለት -1 ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም የምንከፍለው ዲኖሚኔተሯ ላይ ነው ማለት ነው። ዲኖሚኔተሯ የምታሳየን ቁጥር ላይ እንከፋፍልና ከዛ በኋላ ከከፈለው በኋላ እዚህ ኑሜሬተሩ ላይ ያለውን ያክል ቁጥር እንቆጥራለን። ይሄን አራት ቦታ ከፈልን። ከዛ ከዚህ ጀምረን እንቆጥራለን። 1 2 3 ማለት 3/4 በኔጌቲቭ ሳይድ እንዲህ እናደርጋለን ማለት ነው። ያም ተመሳሳይ ነው። ሌላው ኖት እዚህ ጋር እንደ ፋክት ነው። two rational numbers are said to be opposite. ሁለት ራሽናል ነምበሮች ኦፖዚት ምንለው ምንና ምን ወይም ምን አይነት ቅድመ ሁኔታ ሲያሟሉ ነው? if they have the same distance from 0 but in different sides of 0 እዚህ ጋር እንደምናየው ማለት ነው። ሁለት ራሽናል ነምበሮች ኦፖዚት ናቸው ምንለው ከዜሮ በስተቀኝና ወደ ቀኝና ወደ ግራ እኩል የሆነ ርቀት ላይ ሲኖሩ ማለት ነው። ለምሳሌ ብንወስድ -1 እና +1 ይሄ ቁጥርና ይሄ ቁጥር ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ከመሆን ውጭ ርቀታቸው ከዜሮ እኩል ነው አይደለ? አንድ ዩኒት Yes. ያ -2 እና +2 ብንወስድ ከዜሮ ያላቸው ርቀት እኩል ነው ኤክሰፕት አንዱ ኔጌቲቭ አንዱ ፖዚቲቭ ሆነ እንጂ ርቀቱ ተመሳሳይ ነው። በተመሳሳይ -3 ከ+3 ጋር ምንድነው ኦፖዚት ራሽናል ነምበር ናቸው ማለት ነው። ሶ for instance 1 and -1 are opposites as indicated on the number line. Now not only -1 እና 1 -2 ከ+2 ጋር -3 ከ+3 ጋር ምንድናቸው they are opposites ማለት ነው። ቀጥሎ we will see the relationship between the whole numbers w, z, integers and the rational number q ማለት ነው። rational number በማቴማቲክስ ያው በሌተር ካፒታል q ነው ሪፕሬዘንት የሚደረገው። whole number በw፣ z ደግሞ ምንድነው ኢንቲጀር፣ እንዲሁም ካፒታል n ለናቹራል ነምበር ማለት ነው። so I hope you have learned about the sets of natural numbers capital N, whole numbers capital W, integers capital Z and rational number Q ማለት ነው ካፒታል። ይሄ ምንድነው በቬን ዲያግራም ላይ የምናየው ፋውንዴሽኑ ትንሹ ማን ነው? ናቹራል ነምበሮች ናቸው። ናቹራል ነምበር ማን ላይ ነው የሚጀምረው ብለናል? በአንድ ይጀምርና ናቹራል ነምበርስ ስታርትስ ዊዝ 1 ናቹራል ነምበር ሴት የሚጀምረው በአንድ ብሎ በአንድ እየጨመረው 2 3 ዴሲማል ምናምን የለውም 4 እያለ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ሆል ነምበር ናቹራል ነምበር ፕላስ 0 ማለት ነው። እዚህ በ0 ይጀምራል ከዛ 1 እያለ 2 3 እያለ በአንድ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ኢንቲጀር ደግሞ ይሄ ፕላስ ኔጌቲቭ ነምበሮች ኔጌቲቭ 2 እንበል ኔጌቲቭ 1 0 1 2 እያለ በሁለቱም ሳይድ ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ያለው ማለት ነው። እነኚህን ሁሉንም አንድ ላይ የሚይዘው ማን ነው? ራሽናል ነምበርስ። ራሽናል ነምበር ኢንኮምፓሰስ ኢንቲጀርስ፣ ሆል ነምበርስ ኤንድ ናቹራል እዚህ ጋር እንዳለው ማለት ባለው ኦርደር ራሽናል ነምበር ሁሉንም ያቅፋል። ያ ማለት ኢንቲጀርም ሆል ነምበርም ናቹራል ነምበርም they are the subsets of rational number ማለት ነው። በዛ መሰረት እስቲ classify the following numbers by naming the set or the sets to which it belongs። እነኚህ ከታች የተሰጡ ቁጥሮች የትኛው ሴት ላይ ወይም የትኛው ካታጎሪ ላይ እንደሚገቡ መድቧቸው ነው የሚለው። ለምሳሌ a -13 -13 ምንድነው? ሆል ነምበር ነው አይደለም አይደል? ናቹራል ነምበርም ማለት Yes.
ናቹራል ነምበር የሚጀምረው ናቹራል ነምበር ፖዚቲቭ ኔጌቲቭ የለውም። ሆል ነምበርም ኔጌቲቭ የለውም። የሚጀምረው ናቹራል ነምበር ከአንድ ይጀምራል። ከዛ አንድ እየጨመረ 1 2 3 4 እያለ እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው መጨረሻ ያለው። ሆል ነምበርም እንደዛው ሆል ነምበር ኤክሰፕት መጀመሪያው ዜሮ ነው። የሚጀምረው ከዜሮ ነው። ከዛ 1 2 እያለ እሱም ምንድነው እስከ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ነው። ኢንቲጀር ዜድ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ከዛ የሆኑ ቁጥሮች ከዛ ዜሮ አለ ከዛ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ዜሮን ጨምሮ ፖዚቲቭ ኢንፊኒቲ ምንድነው ኢንቲጀር ነው ማለት ነው። ሶ በዚህ መሰረት ያ ራሽናል ነምበር እነኚህን ሁሉንም ይይዛል ማለት ነው። ያ እኔ ነምበር የራሽናል ነምበር ሊስት ላይ ነው ያባል ሁሉንም የሚይዝ እነኚህን ሁሉንም ኢንኮምፓስ ያደርጋል። ፍራክሽኖችን ዴሲማሎችን ጭምር ማለት ነው። ሶ በዛ ኮንሰፕት ነው። አሁን ኔጌቲቭ 13 ምንድነው ኢንቲጀር ነው። ያው ኔጌቲቭ ስለሆነ ኢንቲጀርም ነው ራሽናል ነምበርም ያ ቢ -5/76 -5/76 ናቹራል ነምበር ሊሆን አይችልም። ቢኮዝ ናቹራል ነምበርም ሆል ነምበርም ኔጌቲቭ የላቸውም። ኢንቲጀርም ሊሆን አይችልም። ኢንቲጀር ደግሞ ዴሲማል የለውም፣ ሙሉ ቁጥር ነው። ሶ ሊሆን የሚችለው ምንድነው ራሽናል ነምበር ነው ማለት ነው። ይሄ ራሽናል ነምበር ማለት ነው። ሲ ላይ 1/7 ሲ ላይ ይሄም በተመሳሳይ ዴሲማል እንደዚህ ፍራክሽን ከሆነ ባይ ዲፎልት ምንድነው ራሽናል ነምበር። ዲ 10 ይሄ የት ካታጎሪ ላይ ሊመደብ ይችላል? 10 ቁጥር ናቹራል ነምበርም ላይ ይመደባል፣ ሆል ነምበርም ላይ ይመደባል፣ ኢንቲጀርም ላይ ይመደባል፣ ራሽናል ነምበር ሁሉንም ያሟላል ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት ካታጎራይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥሎ ሁለተኛው ሴክሽን አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኢራሽናል ነምበርስ የራሽናል ነምበሮችን አብሶሉት ቫልዩ እንዴት ሶልቭ እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። እስቲ እዚሽ ጋር አንድ ጥያቄ አለች። what is the distance between 0 and 5 and 0 and -5 on the number line? አሁን ነምበር ላይን ላይ እንደዚህ አድርገን 0 መሃል ላይ አለ 1 2 3 4 1 2 3 4 5 አድርገን ይሄ -5 ነው፣ ይሄ +5 ነው። አሁን ነምበር ላይን ላይ እዚህ ነምበር ወይም ነምበር ላይን ላይ ከዚህ ከ0 ወደዚህ እስከ 5 ያለው ርቀትና ከ0 እስከ -5 ያለው ርቀት is it equal? is it different or same? ርቀቱ ኢኳል ነው አይደለ? አንዱ ፖዚቲቭ አንዱ ኔጌቲቭ ሆነ እንጂ አሁን የምናወራው ስለ መጠን ከሆነ እኩል ነው ማለት ነው። ሶ ሁለቱም ምንድናቸው? 5 ዩኒት ሎንግ ፍሮም 0 ከ0 5 ዩኒት አንዱ ወደ ግራ አንዱ ወደ ቀኝ 5 ዩኒት ይርቃሉ ማለት ነው። ሶ from the answer of the above activity we observe that the absolute value of a rational number is ምንድነው? the distance from 0 that a number has on a number line without considering what direction አቅጣጫውን ኮንሲደር ሳናደርግ ታይዙም ብቻ ወይም ዲስታንስ ከ0 ከዚህ ከሪፈረንሳችን ከ0 ምን ያክል ርቋል የሚለውን ዲስታንስ መጠኑን ብቻ የሚነግረን ቁጥር ነው አብሶሉት ቫልዩ ማለት ነው። ሶ በዛ መሰረት ዲፋይን ስናደርግ አብሶሉት ቫልዩ ኦፍ ኤኒ ራሽናል ነምበር x is denoted by አብሶሉት ቫልዩ እንደዚህ ይሄ ሁለት ፓራለል ላይን ማለት ነው። the absolute value of x ሁለት ኮንዲሽኖች አሉ። ይሄ absolute value of x equals x ይሆናል if this condition is satisfied ያ ማለት ይሄ ኤክሱ ፖዚቲቭ ቁጥር ከሆነ ማለት ነው። ያ ማለት x greater than or equal to 0 ስለሚል ፖዚቲቭ ቁጥር ከሆነ absolute value of ፖዚቲቭ ቁጥር ነው። and ቁጥሩ ደግሞ ኔጌቲቭ ከሆነ ምንድነው? the absolute value of that number is negative of x because ይሄ x ኔጌቲቭ ከሆነ ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እንዲሰጠን ማለት ነው። ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ እንዲሰጠን ማለት ነው። አሁን እናያለን። ለምሳሌ ኤግዛምፕል አለ
find the absolute value of a 6 የስድስትን አብሶሉት ቫልዩ ስንሰራ ስድስት ከዜሮ በላይ ነው አይደል? ይሄኛውን ዴፊኒሽን ያሟላልናል። ይሄን ክሊን ላድርግና if x is greater than or equal to 0 ነው የሚለው። ያ ማለት ይሄ ቁጥር ፖዚቲቭ ቁጥር ከሆነ ማለት ነው። ሶሉሽኑ ማን ነው? x ራሱ ነው። ስለዚህ በዛ ዴፊኒሽን መሰረት absolute value of 6 ስንት ነው? 6 ራሱ ነው አይደል? because ይሄ የተሰጠን ቁጥር it is greater than or equal to 0 ያ ለዛ ማለት ነው። b ላይ absolute value of 0 ምን ይሆናል? 0 excellent። c ላይ ኔጌቲቭ 15 ተሰጥቶናል። ኔጌቲቭ 15 absolute value of -15 ስንት ይሆናል? ፖዚቲቭ 15 ፖዚቲቭ because ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ 15 ስለሚሆን ማለት ነው። ይሄ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ሲባዛ ፖዚቲቭ 15 ይሰጠናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው example 1 simplify each of the following absolute value expressions ከታች የተሰጡ እዚህ a ላይ a ያለ absolute value of 8 minus 3 ይሄም ያው ሲምፕሊፋይ ስናደርግ መጀመሪያ ቁጥሩ ወይ ፖዚቲቭ ወይ ኔጌቲቭ ይሆናል። ከዛ በኋላ based on the sign ከዚህ ጋር ከዚህ ዴፊኒሽን እየወሰድን መስራት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ absolute value of 8 minus 3 ስንት ነው? 8 minus 3 5 ነው። absolute value of 5 ስለዚህ ይሄ 5 it is greater than or equal to 0 አይደለ? therefore ሶሉሽኑ ማን ነው? 5 ራሱ ነው ማለት ነው። which we see here b ላይ absolute value of -25 plus 13 ስንት ይሆናል? እዚህ ኳስቱ ኔጌቲቭ 5 እና 13 ኔጌቲቭ 12 ነው አይደል? so the absolute value of negative 12 ስንት ይሆናል? ኔጌቲቭ ኦፍ ኔጌቲቭ 12 equals positive 12 yes positive 12 እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ሁሌም absolute value ኔጌቲቭ የሚለውን ኮንሰፕት ያጠፋዋል ማለት ነው። ምክንያቱም እሱ ምንድነው ዲስታንሱን ብቻ ነው ምልክቱን ኔጌቲቭ የሚለውን ኮንቴክስት አይፈልገውም። ርቀቱ ብቻ ከዜሮ ምን ያክል ርቋል ወደ ግራ ወይ ወደ ቀኝ። ለዛ ነው ሁሌም ከአብሶሉት ቫልዩ የሚወጣ ቁጥር ሁሉም ምንድነው ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ absolute value of 0 minus 10 ብናይ absolute value of 0 minus 10 0 minus 10 minus 10 ነው አይደለ? absolute value of minus 10 ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል? minus of minus 10 equals positive 10 ይሆናል ማለት ነው። yes እዚህ ጋር እንደምናየው so absolute value በዛ መልኩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። so absolute value ኢኩዌሽኖች በዛ መልኩ መሰራት የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ኦኬ እዚህ definition አለ an equation of the form which is absolute value of x equals a for any rational number a is called an absolute value equation ይባላል ማለት ነው። እንዲህ በዚህ ፎርም absolute value of x is equals to some arbitrary number a any rational number a የሚሆን ከሆነ ይሄ this is an absolute value equation ይባላል ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር የተሰጠንን ብናይ ጂኦሜትሪካሊ አሁን 0 አለ፣ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ 8 አለ፣ ኔጌቲቭ 8 አለ። አሁን እዚህ ጋር ጂኦሜትሪካሊ the equation absolute value of x equals 8 ስንል ይሄ ምን ማለት ነው? this means that the point with the coordinate x is 8 units from 0 on the number line አይደለ? that means obviously the number line contains 2 points that are 8 units from the origin ከዚህ ከኦሪጂኑ ሁለት ፖይንቶች እኩል ርቀት 8 ዩኒትስ ሁለቱም ወደዚህም 8 ዩኒት ወደዚህም 8 ዩኒት የራቀ ሁለት ዩኒት አለ ማለት ነው። one to the right which is ይሄኛው ማለት ነው ይሄኛው and the other to the left of the origin ስለዚህ absolute value of የሆነ ቁጥር x is equal to የሆነ ቁጥር ከሆነ ፕላስ ኦር ማይነስ ይሄ ማለት ነው ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሆኖ ምንድነው ርቀቱ ግን ከዜሮ እኩል ይራቀ ማለት ነው። therefore አሁን በዚህ ኤግዛምፕል መሰረት በዚህ ስፔሲፊክ ኤግዛምፕል መሰረት absolute value of x equals 8 ሚለው ሁለት ሶሉሽኖች አሉት ማለት ነው። ያም x is equals to positive 8 and
x is equals to negative 8 ማለት ነው yes so በዛ እንደ አንድ ጀነራል የሆነ ስቴትመንት ብንፈጥር ወይም ቴረም ብንፈጥር so the solution of the equation absolute value equation which is absolute value of x equals a for any rational number a has ሁለት ሶሉሽን ይኖረዋል ምን ሲሆን two solutions x is equals to a and x is equals to minus a if a is greater than 0 እቺ a ቁጥሯ ከ0 በላይ ከሆነች ከ0 የሚበልጥ ቁጥር ከሆነ ሁለት ሶሉሽን አለው ማለት አንደኛው ደግሞ አንድ ሶሉሽን የሚኖረው ምን ሲሆን ነው x ኤግዛክትሊ 0 ሲሆን ያ ማለት a 0 ሲሆን ማለት ያኔ only one solution አለው እንላለን እንዲህ አይነት ሶሉሽን ሶስተኛው ደግሞ ምንም ሶሉሽን የለውም እንላለን ምን ሲሆን ይሄ a ኔጌቲቭ ሲሆን a less than 0 ማለት ኔጌቲቭ ቁጥር ነው ከ0 የሚያንሰው አይደለ yes እንደዛ ሲሆን ማለት ነው ምክንያቱም absolute value of የሆነ ቁጥር መቼም ቢሆን ምንድነው ኔጌቲቭ መሆን አይችልም ቁጥሩ ኔጌቲቭም ከሆነ የአብሶሉት ቫልዩ ሶሉሽኑ ምንድነው ፖዚቲቭ ነው የሚሆነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ሆኖ ከተሰጠን ምንድነው ሶሉሽን የለውም ማለት ያ ቁጥር ያ ኢኩዌሽን okay let's see example solve the following absolute value equations እዚህ ያሉትን absolute value equationዎችን solve አድርጎ ነው የሚለን ማለት so let's see absolute value of x equals 13 ስለዚህ ይሄ this 13 greater than 0 ነው አይደለ greater than or equal to 0 የሚለውን ይሄን ያሟላልን አይደለ ይሄን ስለዚህ ምንና ምን ይሆናል ፖዚቲቭ a እና ኔጌቲቭ a ማለት ያ ማለት x is equal to positive 13 and x is equal to negative 13 የሚል ሁለት ሶሉሽንስ አለው ማለት ነው since this 13 is greater than 0 the absolute value of this x is equal to 13 has two solutions x is equal to minus 13 እና positive 13 ማለት ነው b ላይ absolute value of x equals 0 አንድ ሶሉሽን ነው ያለው አይደለ ኤው 0 ከሆነ እቺውን አይደለ ስለዚህ ይሄ አንድ ሶሉሽን ነው ያለው እቺ x ምንድነው 0 ነው ማለት ነው ሶስተኛው ኔጌቲቭ I mean absolute value of x equals negative 6 ይሄ ምንድነው ምንም ሶሉሽን የለውም ማለት ምክንያቱም የማንኛውም ቁጥር absolute value ስንወስድ ኔጌቲቭ ቁጥር አይመጣም ግልጽ ነው ምክንያቱም ቁጥሩ ኔጌቲቭ ራሱ ቢሆን absolute value ስናስገባ ፖዚቲቭ ሆኖ ነው የሚወጣው ቁጥሩ ፖዚቲቭም ቢሆን absolute value ምንድነው የሚሰጠን ሁሌም ፖዚቲቭ ነው የሚሰጠን ኔጌቲቭ የሚሰጥ absolute value የለም therefore since negative 6 is less than 0 the absolute value of x equals minus 6 has no solution ማለት ነው ምንም አይነት ሶሉሽን የለውም ማለት ነው ቀጥሎ ሁለተኛው ሴክሽን comparing and ordering rational numbers የሚለው ይሆናል ማለት ነው comparing and ordering rational numbers so ያው ኮምፔር ስናደርግ ማነጻጸር ነው አይደል የሆነ ግራ ሳይድ ላይ የሆነ ነገር ይኖራል a እና ቀኝ ላይ b ቢኖር እዚህ ጋር የሆነ ኮምፔር የምናደርገው ኮምፔር አድርገን የምንሰጠው ምልክት ቢኖር a ከb ሊበልጥ ይችላል ወይም ሊበልጥ ይችላል ወይም ሊያንስ ይችላል ወይም እኩል ሊሆን ይችላል ከነዚህ ውጭ ሊሆን አይችልም ማለት ነው so when comparing numbers we follow certain rules ማለት ነው so እዚህ ጋር ብናይ starter activity አለን insert less than is equals to or greater than signs to express the corresponding relationship between the following pairs of numbers እዚህ ሁለት ጥንድ ቁጥር ተሰጥቶናል ኮምፔር አድርገን የትኛው ምልክት ነው appropriate ነው አሁን ለምሳሌ 0ን ከ15 ጋር ብናነጻጽር 0 greater than 15 ነው less than 50 ነው equal to 15 ነው ሊሆን የሚችለው less than 15 አይደል ይሄን ምልክት ነው የምንጠቀመው ማለት ነው -3 and -5 ብናነጻጽር -3 is less than or greater than yes excellent and C ላይ 6.7 and 6.89 ኮምፔር ብናደርግ 6 ከ6 ጋር እኩል ነው ቀጥሎ ከግራ ወደ ቀኝ ነው የምንሄደው ኢንቲጀር ቤቱን እናያለን 6 ከ6 እኩል ነው ቀጥሎ ወደ ቴንዝ ቤት እንሄዳለን ወደ ዴሲማል ቤት እዚህ 7 ነው ያለው እዚህ 8 ስለዚህ 8 ይበልጣል አይደል
Yes. ስለዚህ Is this greater number than 6.7. less than ይሆናል ማለት ነው። this 6.7 is less than this number because Yes. this is greater than this number ማለት ነው አይደለ? Yes. አራተኛው ዲ ላይ 12/3 እና 8/4 እነኚህ ይካፈላሉ አይደለ? 12/3 ማለት 4 ነው። Oh, yeah. 8/4 8/2 ማለት 4 ነው አይደል? Oh, therefore it's equal. equal በዚህ እንሰራለን። እንደዚህ አድርገን ማነጻጸር ማለት ነው። አንድን ራሽናል ነበር ከሌላው ጋር ማነጻጸር ማለት ነው። so when we compare decimal ማለት ያው ወይ ፍራክሽን ሊሆን ይችላል ወይ በዚህ መልኩ ሲቀመጥልን a rational number a over b can be expressed as a decimal by dividing the numerator a by the denominator b ማለት ነው። ራሽናል ነበር ያው በፍራክሽን ፎርም a over b ያለውን ወደ ዴሲማል መቀየር እንችላለን። ቀጥታ ኤን በቢ ማካፈል ማለት ነው። so when we compare decimal numbers are compared in the same way as comparing other numbers by comparing the different place values from left to right እዚህ ጋር ማስተዋል አለብን። ከግራ ወደ ቀኝ ነው የምንሄደው ማለት ነው። ግራ ላይ ሁለቱንም ሳይድ ስናይ ለምሳሌ ይሄን ያነጻጸርንበት ማለት ነው። ሲ ላይ ያለው እዚህ ሲ ላይ ያለውን ከግራ ጀመረን 6ን አየን፣ እዚህም 6ን አየን፣ እኩል ናቸው። ስለዚህ ወደሚቀጥለው ከዚህ ከግራ ወደ ቀኝ ነው የምንሄደው ማለት ነው። እዚህ ቁጥር ላይ እያንዳንዱ ከዛ ቀጥሎ 7 ላይ ሄደን እዚህኛው ላይ ደግሞ 8 ነው ያለው። ስለዚህ 8 ከ7 ስለሚበልጥ ይሄ ቁጥር ከዚህ ያንሳል የሚለውን ዲፋይን አደረግን ማለት ነው። that means compare the integer part first and if they are equal then compare the digits in the tens place, hundreds place and so on. tens placeም ላይ ያለው እኩል ከሆነ ወደ hundreds እንሄዳለን። hundreds ላይም ያለው እኩል ከሆነ ወደ thousands እያለን እስከሚለያዩ ድረስ እስከሚበላለጡ ድረስ እንሄዳለን ማለት ነው። አሁን በዛ መሰረት እስቲ ይሄን እኔ compare the following decimal numbers a 4.25 and 12.33 ምልክቱ ምንድነው? ሊሆን ይችላል greater than less than አራትን ከ12 ጋር ስናነጻጽር 4 ከ12 ያንሳል አይደል? Yes, less than. therefore less than ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር b ላይ 15.52 15.0 15 ኢንቲጀር ፓርቱ እኩል ናቸው። then ቀጥሎ ወደ tens ስንሄድ 5 እዚህ ደግሞ 0 5 ከ0 ይበልጣል አይደል? therefore Yes, it's greater greater than. yes c ላይ 45.684 and 45.667 45 ከ45 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እንቀጥላለን። tens place 6 እዚህ ከ6 እኩል ነው። tensም እኩል ነው። ስለዚህ 100 place ላይ እንሄዳለን። 8 and 6 እዚህ ጋር ተለያዩ አይደል? Yes. 8 ከ6 ስለሚበልጥ therefore this number is greater than. Yeah, so you can see here the corresponding integer part and the tens place numbers are equal. So we move to the hundreds place, which means it's 8 እና 6 ማለት ነው። compare ስናደርግ 8 is greater than 6, therefore this number is greater ማለት ነው። so በዛ way compare ማድረግ እንችላለን ማለት ዴሲማሎችን። ፍራክሽን ሲሆን አሁን ፍራክሽን ሲሆን የተለያዩ አይነት ዲኖሚኔተር እና የተለያየ ዲኖሚኔተር ያለውና ሴም ዲኖሚኔተር ያለው አለ ፍራክሽንም ሆኖ። let's see the first one comparing fractions with the same denominator ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ይሁን። ለምሳሌ 2/5 እና 3/5ን ኮምፔር ብናደርግ ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ነው አይደለ? Yes. therefore compare የምናደርገው ኑሜሬተሩን ብቻ ነው። ኑሜሬተሩን ከኑሜሬተር ጋር ይሄንን እናነጻጽራለን። ይሄ ስለዚህ ከዚህ 2 ከ3 ያንሳል አይደል? Yes. therefore this number less ይሆናል ማለት ነው። እንደዛ so comparing fractions with the same denominator if the denominators of two rational numbers are the same then the number with the greater numerator is the greater number ማለት ነው። you can see if a over b and c over b are given rational numbers a over b is greater than c over b if and only if a is greater than c ማለት ነው። ከላይ ያለው ኑሜሬተሩ የሚበልጥ ከሆነ ለምሳሌ a 15/7 እና 13/7 15
over 7 እና 13 over 7ን ኮምፔር እናድርግ የት ይበልጣል ዲኖሚኔተራቸው 7 ተመሳሳይ ነው Yes. therefore 15 ከ13 ይበልጣል አይደል Yes. therefore እዚህ ጋር 15 ሰባተኛ ከ13 ሰባተኛ ምንድነው ይበልጣል ማለት ነው በተመሳሳይ 10 over 3 b ላይ ያለውን 10 over 3 እና 15 over 3 እናነጻጽር how do we compare ዲኖሚኔተር ከዲኖሚኔተር ጋር እኩል ነው therefore 10 እና 15ን ስናነጻጽር 10 ከ15 ያንሳል አይደል Yes. therefore it is less than ማለት ነው because 10 is less than 15 since the denominator ማለት ከታች ያለ ቁጥር ማለት ተመሳሳይ ስለሆነ another thing is fractions that represent the same point on the number line are called equivalent fractions በቁጥር ደረጃ የተለያዩ ሆነው ግን ነምበር ላይን ላይ ስናስቀምጣቸው ተመሳሳይ ፖይንት ላይ የሚያርፉ ከሆኑ ሁለት ወይም ከሁለት በላይ የሆኑ ፍራክሽኖች we call them ምን አይነት ፍራክሽን ናቸው equivalent fractions ይባላሉ ማለት ነው and for any fraction a over b and m is a rational number different from 0 then a over b ማለት ምን ማለት a over b multiplied by m over m ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ያ ማለት m over m ማለት 1 ነው አይደለ አንድ ማንኛውንም ቁጥር በአንድ ብናባዛ ለውጥ የለውም ኦንሊ ምንድነው ለኮምፔር ለማድረግ ለማነጻጸር እይታችን ላይ ቶሎ ለመለየት እንዲመቸን ግን በተመሳሳይ በሆነ ቁጥር እናባዛለን ማለት ነው በዛው ወዴት እንሄዳለን comparing fractions with different denominators ሚለው ጋር እንሄዳለን ማለት ነው እዚህ ጋር ዲኖሚኔተር ለምሳሌ 2/3ኛን እና 4/7ኛን አሁን ለማነጻጸር ቀጥታ ለማነጻጸር ይከብደናል ምክንያቱም ዲኖሚኔተሮቻቸው ተመሳሳይ አይደሉም አይደለ ዲኖሚኔተሮቻቸው ተመሳሳይ አይደሉም የሁለቱም ስለዚህ ምን እናደርጋለን ሁለቱም ቁጥሮችን ኢኩቫለንት ወደሆኑ ሁለቱንም ቁጥሮች ኢኩቫለንት ወደሆኑ ፍራክሽኖች እንቀይራቸዋለን ማለት ያ ማለት ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ እንዲሆን እዚህ ጋር ሜተዶች አሉ so in order to compare any two rational numbers with different denominators you can use either of the following two methods ከታች ካሉ ሁለቱ ሜተዶች አንዱን መጠቀም እንችላለን ሜተድ 1 የመጀመሪያው ሜተድ change fractions to equivalent fractions with the same denominators የተሰጡንን ፍራክሽኖች ወደ equivalent fraction ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ሲሆን ይቀለናል አይደል ለማነጻጸር ቀደም እዚህ ጋር እንዳየነው ወደዚህ ፎርም ስንቀይር ማለት ነው ወደ እነዚህ አጥሎ determine the LCM of the positive denominators write down the given rational numbers with the same denominators finally ዲኖሚኔተሮቻቸውን ተመሳሳይ አድርገን ወደ ኢኩቫለንት ቁጥር ከቀየርን በኋላ we finally compare the numerators and obtain the required rational numbers ለምሳሌ ይሄን 3/5ኛ እና 1/2ኛ ነው 3/5 and 1/2 አሁን ዲኖሚኔተሮቻቸው ተለያይተዋል አይደል አሁን እያንዳንዳቸው ምን እናደርጋለን ወደ ኢኩቫለንት ቁጥር እንቀይራለን ምን አድርገን አሁን ለምሳሌ ከለር እዚህ ጋር ልቀይር 3/5ኛ እና 1/2ኛ አሁን ዲኖሚኔተራቸው 10 ወደ ሆነ ቁጥር 2 ሲባዛ 5 ያው ሊስት ኮመን ማልቲፕሉ ማለት ነው የ5 እና የ2 ሊስት ኮመን ማልቲፕላቸው 10 ነው አይደለ ትንሹ የጋራ ብዜት እሱን እንወስድና አሁን ሊስት ኮመን ዲኖሚኔተራቸው 10 እንዲሆን እንሰራለን የሁለቱም አሁን እዚህ ጋር 3/5 እሺ ከታች 2 አለ therefore ከላይም 2 እንጨምርበታለን ማለት ነው 2 times 5 10 እንዲሰጠን እዚህስ ጋር ሊስት ኮመን ማልቲፕላቸው 10 ከሆነ እዚህ 5 አለ ማለት ነው ከታች 5 ካለ ከላይ ማን አለ 5 አለ ማለት ነው because ምንድነው ያደረግን ያለነው m over m ነው እየሰጠን ያለነው ዲኖሚኔተሮቻቸውን ማመሳሰል ነው ዋና ነው ስለዚህ ይሄ ቁጥር ማለት 3/5ኛ ሲባዛ 2/2 ማለት 6/10 ማለት ነው አይደል
ይሆናል አይደል? 3 ሲባዛ በ2 5 ሲባዛ በ2 አይደል? Yes. ዲኖሚኔተሩ 10 ሆነልን። እዚህም እንደዛው 1 ሲባዛ በ5 5 Missed. ኦቨር 2 ሲባዛ 5 10። Asir. አሁን ለማነጻጸር ይመቸናል። ምክንያቱም የሁለቱንም ምንም ቁጥራቸውን ቀየርን፣ ግን ኢኩቫለንት ወደሆኑ ፍራክሽን ቀየርን ማለት ነው። አሁን 6 አስረኛ እና 5 አስረኛ ማነጻጸር እንችላለን አይደል? ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ 6 ከ5 ስለሚበልጥ ፍራክሽኑን 6 አስረኛ ከ5 አስረኛ ምንድነው ይበልጣል አይደል? ይበልጣል Yes. ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታየው ይበልጣል ማለት ነው። therefore ይሄ ማለት ኦሪጂናሊ 6 5 አስረኛ ማለት 3 አምስተኛ ነው። ኦሪጂናሊ በተሰጠን ይሄ ማለት ግሬተር ዳን 1/2 ብለን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደለ? ያው ዲኖሚኔተራቸውን ወደ ተመሳሳይ መቀየር ማለት ነው። በዛ ወይ እናስኬዳለን። ሌላኛው ደግሞ ሁለተኛው ሜተድ እንደዚሁ የተለያየ ዲኖሚኔተር ሲኖር ሁለተኛው ሜተድ ምንድነው? ክሮስ ፕሮዳክት ሜተድ ይባላል። ክሮስ ፕሮዳክት ማለት ለምሳሌ ሁለት እንደዚህ የተለያዩ ፍራክሽኖች ቢኖሩ ለማነጻጸር የምንፈልጋቸው ሁለት እንዲህ አይነት ፍራክሽኖች ቢኖሩ ራሽናል ነምበሮች ዊዝ ፖዚቲቭ ዲኖሚኔተርስ then a ይሄ ቁጥር a over b is less than c over d if ይሄንን ካሟላ ማለት ነው። ኤን ከዲ ጋር ስናባዛ የሁለቱ ብዜት ከb ታይምስ c ከዚህ የሚያንስ ከሆነ ይሄ ቁጥር ከዚህ ያንሳል ማለት ነው። ለምሳሌ ዝም ብለን ራንደምሊ ብንዘጥ 1/2 እና 3/4ን ብናነጻጽር 3/4ን ብናነጻጽር በዚህ መሰረት a ታይምስ d ይሄ ነው አይደል? ይሄ 1 ታይምስ 4 አይደለ? 1 ታይምስ 4 ስንት ነው? 4 ነው አይደለ? እና ይሄኛው ደግሞ 2 ታይምስ 3 ነው አይደለ? ዲያጎናል ማለት ነው ክሪስ ክሮስ 4 እና 6። ስለዚህ 4 ከ6 ይበልጣል ያንሳል? ያንሳል አይደል? ስለዚህ ይሄ የሚያንስ ከሆነ ባይ ዲፎልት ምንድነው 1/2 is less than 3/4 ማለት ነው። ብናካፍል ራሱ ይሄ 0.5 ነው በዴሲማል ብንቀይር ራሱ ይሄ ማለት ለዛ 3/4 ማለት ደግሞ 0.75 ነው የሚሆነው። Yes. 0.75 ነው የሚሆነው። ስለዚህ ይሄ ፋክት ነው። ስለዚህ ሁለት ማናቃቸው ፍራክሽኖችን ስናነጻጽር ሌላኛው አማራጭ በዚህ ቼክ እናደርጋለን። በተቃራኒው ደግሞ ይሄ ቁጥር ከዚህ ይበልጣል ምን ሲሆን ምን ቅድመ ሁኔታ ሲሟላ ይሄ ኤዲ ከቢሲ ከበለጠ ማለት ነው። ከበለጠ ለምሳሌ 2/3 ሲባዛ 5/8 ቢሆን 5/8 ቢሆን እሺ ይሄን ብንሰራው a ታይምስ d ማለት 2 በ8 አይደል? 16 አይደል የሚሆነው? Yes. ይሄኛው ደግሞ 3 በ5 ስንት? 15። ስለዚህ 16 ከ15 ይበልጣል አይደል? Yes, greater. ያ therefore ምንድነው ይሄ ቁጥር ከዚህ ምንድነው ይበልጣል ማለት ነው። ይሄ ዴሲማል ይሄ ማለት ፍራክሽን ኦልሬዲ ኤግዛምፕሎቹም ተመሳሳይ እዚህ ጋር አሁን አሉ። 5/7 እና 8/3 ስናነጻጸር when we compare this 5 times 3 15 ነው። 7 times 8 ደግሞ 56 ነው። ስለዚህ 15 ከ56 ስለሚያንስ 5/7 ከ8/3 ምንድነው ያንሳል ማለት ነው። ግልጽ ነው አይደል ሐሳቡ? Yes. ያ በዛ መሰረት ምን ሰራ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛው ደግሞ comparing rational numbers using number line በመጠቀም ራሱ ኮምፔር ማድረግ ማነጻጸር እንችላለን ማለት ነው። so for any two different rational numbers whose corresponding points are marked on the number line then the one located to the left is smaller ማለት ነው። በስተግራ ያለው ሁሌ ምንድነው የሚያንስ ቁጥር ነው ማለት ነው። ነምበር ላይን ላይ ይሄ ኮንሲስተንት ነው፣ ለሁሉም ኮንሲስተንት ነው። ለምሳሌ ለአንድ በስተግራ ያለው ማን ነው? 1/2 ነው አይደለ? to the left አይደል? ስለዚህ ይሄ አንድ ሁለተኛ it is less than 1 ማለት ነው። right because ነምበር ላይ የምንጠቀም ከሆነ
any number or the one located to the left is smaller ነው የሚለው። ይሄ እቺ ኮንሰፕት ነው አፕላይ ያደረግን ያለ ነው። አሁን ወደዚህ እንሂድ። አሁን ከአንድ ወደዚህ ወደ ግራ እየሄድን ነውና እሺ እዚህ ጋር ደርሰናል። እዚህ 0 እና 1 ሁለተኛ አለ። የትኛው ቁጥር ነው to the left ያለው? ከዚህና ከዚህ ቁጥር 0 ነው አይደል? to the left ያለው Yes. 0። ስለዚህ 0 is less than 1/2 ፖዚቲቭ 1/2 ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ደረስን። አሁን ከዚህ ጋር እናነጻጽራለን። ከሁለቱም ቁጥሮች ሌፍት ላይ ያለው ኔጌቲቭ 1/2 ነው አይደለ? ስለዚህ Yes. ኔጌቲቭ 1/2 is less than 0። በተመሳሳይ ይሄም ከዚህ ጋር ስናነጣጥር ኔጌቲቭ 1 እና ኔጌቲቭ 1/2 እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። therefore ነምበር ላይን ላይ ሁሌም ኮንሲስተንት ሆነን መያዝ አለብን። any number which is at the left ሁለት ቁጥሮች ለምሳሌ ነምበር ላይን ይሄ 0 ነው፣ እዚህ 1 ነው፣ እዚህ 2 ነው። ስለዚህ ሁለትን እና አንድን ብናነጻጽር 1 ነው አይደል to the left ያለው therefore 1 is less than 2። በተመሳሳይ አንድን እና 0ን እና አንድን ብናነጻጽር the one to the left is 0 therefore 0 is less than 1። ይሄን ቼን መርሳት የለብንም ማለት ነው። so that means every positive rational number is greater than 0። ማንኛውም ፖዚቲቭ ራሽናል ነምበር ከዚህ ወደዚህ ያሉ ቁጥሮች ሁሉም ምንድናቸው? they are greater than 0። every negative rational number is less than 0። እዚህ ጋር ከዚህኛው ወደዚህ ያሉ ቁጥሮች ሁሉም ምንድናቸው? they are less than 0 ኔጌቲቭ ነምበሮች። every positive rational number is always greater than every negative rational number። ይሄ ደግሞ ወደዚህ ያሉ ከዜሮ ወደ ቀኝ ያሉ ቁጥሮች ሁሉም ከዜሮ ወደ ግራ ካሉ ኔጌቲቭ ራሽናል ነምበሮች ምንድናቸው? ይበልጣል። ይሄም ያው የምናውቀው ፋክት ነው ማለት ነው። ቀጥሎ ኦርደሪንግ ራሽናል ነምበርስ። ኦርደሪንግ ማለት ያው በቀደም ተከተሉን በኢንክሪዚንግ ሊሆን ይችላል በዲክሪዚንግ ማስቀመጥ ማለት ነው፣ ወይም በአሰንዲንግ እና ዲሰንዲንግ የምንለው። ሶ ኦርደሪንግ ራሽናል ነምበርስ means that writing the given numbers in either ascending ማለት increasing እየጨመረ በሚሄድበት ማለት ነው increasing or descending order ማለት ደግሞ decreasing እየቀነሰ ወይም እየጨመረ በሚሄደው ቅደም ተከተል ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው። so for ordering fractions you need either to write them in such a way that all have the same denominator fraction ከሆኑ ተመሳሳይ ዲኖሚኔተር እንዲኖራቸው አድርገን ለንጽጽሩ በደንብ በአይናችን በቀላል አይተን እንድናነጻጽር መጻፍ እንችላለን። ወይም ካልሆነ ወደ ዴሲማል ቀጥታ 1/3 ከሆነ ለምሳሌ ይሄን ቀጥታ ካፍለን 0.33 ብለን በዚህ መልኩ አስቀምጠን ከሌላኛው ቁጥር ጋር ኮምፔር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። so okay example አለን arrange the following rational numbers in increasing order ወይም ascending order። ያ ማለት ከትንሹ ወዴት ወደ ትልቁ ማለት ነው። ከትንሹ ወደ ትልቁ እንደረድራለን አሬንጅ እናደርጋለን ማለት ነው። ኤ ላይ ስናይ ኤ ላይ -25 18 -45 30 28 አለ። ኤ ላይ ላለው አሁን ትንሹ በጣም ማን ነው? -45 ነው አይደለ? Yes. -45 ቀጥሎ ማን ይመጣል? -25 አይደል? Yes. ገደልን እሱን። ቀጥሎ 18 አይደል? Yes. ምክንያቱም ከትንሹ ወደ ትልቁ ስለሚል። Yeah. ቀጥሎ 28 ቀጥሎ 30. ቀጥሎ 30 ኤክሰለንት yes። በዚህ መልኩ ይሄ ማለት ምንድነው? አሰንዲንግ ኦርደር ወይም ኢንክሪዚንግ ኦርደር ነው ማለት። እዚህም ላይ ብንሄድ ቢም ላይ ብንሄድ ወይ ወደ ዴሲማል መቀየር እንችላለን። እያንዳንዱ 3/5 ለምሳሌ 0.6 ነው። እያንዳንዱን አካፍለን በዴሲማል አድርገን ያው ዴሲማሉን ቀጥታ ባይናችን እያየን ማነጻጸር እንችላለን አይደል? እንደዚህ ዝብርቅርቅ ያለ ኢንተርቨንትን ሲሆን ግን ቶሎ ለመስራት ትንሽ ይከብደናል አይደለ? ስለዚህ ይሄን ወይም ተመሳሳይ ዲኖሚኔተር ወዳላቸው ፍራክሽኖች መቀየር ኦር ወደ ዴሲማል እዚህ ጋር እንዳለ ነው ማለት እንደጻፍ ነው። እዚህ ጋር እንደገልጸን እንዳለፍ ነው። in such a way that
all have the same denominator እንዲኖራቸው ማድረግ ወይም ካልሆነ ምንድነው converting them to decimals ማለት ወደ ዴሲማል። ስለዚህ እኛ ኮመን ዲኖሚኔተር እንዲኖራቸው አደረግን። እንደዚህ ያው ስናደርግ ስትሰሩት ያው እንደዚህ ይመጣል 54 over 90 40 over 90 210 over 90 75 over 90 55 over 90 ስለዚህ ዲኖሚኔተራቸው ተመሳሳይ ነው። ቀጥታ ወደ ላይ ወደ ኑሜሬተሮቻቸው ሄደን ነው የምንደረድረው ማለት ነው። አሁን ስለዚህ 40 ትንሹ 40 ነው 40 over 90 40 over 90 ማለት እዚህ ጋር ደግሞ የትኛው ቁጥር ነው 4 over 9 ነው ማለት ነው። ቀጥሎ 54 over 90 ቀጥሎ 55 over 90 ቀጥሎ 75 over 90 ቀጥሎ 210 over 90 አይደለ? ያው ከላይ ያለውን ቁጥር ብቻ ነው የምናነጻጽረው። ሶ ይሄ ወደ ኢኩቫለንት ፍራክሽን እየቀየርንበት ስለሆነ ኦሪጂናል ቁጥሮቹን መልሰን እናመጣና በዚህ መልኩ እንደረድራቸዋለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ሲ ላይ እንደዛው ሲ ላይም ብናይ ሲ ላይ 2.5 አለ። አሁን ይሄ ዴሲማል ነው 1.5 3.21 1.53 and 2.05 ትንሿ ቁጥር ማነች? አሁን ከትንሹ ወደ ትልቁ ስለሆነ የምንሄደው ትንሿ ቁጥር ማነች? 1.5 1.5 አይደለ? yes ቀጥሎ ማን አለ? 1.53 1.53 yes ቀጥሎ 2.05 2.05 excellent ቀጥሎ 2.5 2.5 ቀጥሎ 3.3 3.21 3.1 በእንደዚህ መልኩ ደረድራለን ማለት ነው። ቢ ላይ ደግሞ የዚህኛው ተቃራኒ በዲክሪዚንግ ኦርደር ደርድሩ ነው የሚለው። ዲክሪዚንግ ኦርደር ማለት ደግሞ ምንድነው? ከትልቁ ወደ ትንሹ እንሄዳለን ማለት ነው። ከትልቁ ወደ ትንሹ እንሄዳለን ማለት ነው። ሶ ቢ ላይ ያለው ለምሳሌ ይሄኛውን ብንወስድ እዚህ ላይ አሁን ትልቁ ማን ነው? እዚህ ሶሪ ኖዙ ያስቸገረኝ ትንሽ። ኦኬ እዚህ ላይ ያለው ትልቁ ማን ነው? እዚህ ላይ 45 ነው አይደል? 45 yes ከዛ ቀጥሎ 32 ቀጥሎ ማይነስ 15 -15 yes ቀጥሎ ማይነስ 23 አድርገን እንደዚህ እንደረድራለን ማለት ያው ኢንክሪዚንግ ኦርደር ማለት አሰንዲንግ ነው። ዲክሪዚንግ ኦርደር ማለት ዲሰንዲንግ ነው። ከዛ በኋላ ያሉትን ቁጥሮች በተጠየቅነው እንትን መሰረት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ቀጥሎ ኦፐሬሽን ኤንድ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ራሽናል ነምበርስ። ያው ራሽናል ነምበርስ ላይ የተለያዩ ኦፐሬሽኖች አሉ። ቀደም ገና ዩኒቱን ስንጀምር ያየነው አዲሽን አለ፣ መልቲፕሊኬሽን፣ ሰብትራክሽን፣ ዲቪዥን እነኚህ አሉ። ሶ the four operations of rational numbers which is addition, subtraction, multiplication እና ዲቪዥን እና ፕሮፐርቲዎቻቸውን እናያለን ማለት ነው። አይ ቲንክ ሰዓት ያው አንድ ሰዓታችንን ጨርሰናል። ከዚህ እንቀጥላለን። ቀጣይ ሴክሽን 3 ማለት ነው። ሴክሽን 3 እንቀጥላለን። አይ ቲንክ that would be enough right? yes ያ ለቀጣይ ክላስ ከሴክሽን 3 አትርሱ። ከዚህ ጋር እንቀጥላለን። for tonight thank you for your patience and good night. thank you all right okay